तृतीय श्रेणीर कुनि कुनि पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुमर सब नुआ बही आसी जाइछि। तेबे तुमर जो नुआ भाषा बही रही तार प्रथम अध्याय रे गोटे सुंदर कविता दिया जाइछि पिलामाने। कवितार नाम होछि केही नुहे ता सरी। तेबे आस एई कविताटी को पाठ करिबा आउ आलोचना करिबा। फूल परी मु कमल हेबी हसीबी सदा बेले, बास बितरी खुशी मु देवी सभिंकु काले काले। पिला माने तुमे माने फूल देखिछ ना? फूल देखिबा को तुमे भारी भल पाओ ना? काहेकि ना फूल को देखिले लागे सते जेमिति फूल हसुची, किछि कथा कहिबो कहिबो होउची, एमिति लागे नहीं। एणु पिलाटी कहूची फूल परी मु कमल हेबी, कहले नरम हेबी, हसीबी सदा बेले, आउ सबु बेले मु हसुथिबी, बास बितरी कहले बासना बांटी देवी, खुशी मु हेबी सभिंकु काले, खुशी मु देवी सभिंकु काले काले। ताहले फूल परी मु मोर सुगंध को चारिआडे महकाई देवी, बासना को बांटी देवी एवं लोकंक मध्यरे कौन देवी ना खुशी देवी, काले काले खुशी देवी, कहले सबु समय रे मु खुशी देवी। कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा। पिलाटी कहूची मु कोइली परी मधुर स्वर रे कथा कहिबी, मु सबु बेले कोइली परी मधुर स्वर रे कथा कहिबी। तमे माने कोइलीर स्वर शुणिच ना पिला माने? शुणिबा पई सतरे केते भल लागे। एणु आमे जदि मिठा कथा कहिबा आमे समस्तकर मन को किणी पारिबा, कारण समस्ते मिठा कथा बा भल कथा शुणिबा पई भारी भल पाआंती। दुख देविनी काहारी मने आसु विपद बाधा। पिलाटी कहूची मु काहारी मनरे टिके भी दुख देवी नहीं, जेते मते विपद बाधा आसु मु काहारी मनरे टिके हेले विपद कि बाधा देवी नहीं, दुख देवी नहीं। बुझिलो पिला माने? पहाड़ सम स्थिर मनरे करिबी सबु काम। तमे माने पहाड़ देखिछ ना? केते झड़ वर्षा खरा को सहिकरी से गोटे स्थान रे ही अछि, अचल भलिया अछि, पूरा स्थिर मनरे अछि। पिलाटी ठीक सेमिति कहूची मु पहाड़ भलिया स्थिर मनरे सबु काम करिबी। स्थिर मनरे जदि आमे काम करिबा सबु काम हमर ठीक ठाक हबो। देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम। पिलाटी कहूची मु देश सेवा करी मोर जीवन देवी एवं ए देशर नाम रखिबी। हाँ कि नहीं पिला माने? आमे जहाँ भी करिबा जदि भल काम करिबा ताहले ए देशर नाम रखी पारिबा। नदी पराए आगे जीवी करिबी जनहित, दुखी अठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। पिला माने नदी केमिति आगो को बही जाए देखिछ ना? सी केबे तार जीवन बाटरे अटकी जाए नहीं। पिलाटी ठीक सेमिति कहूची मु नदी भली अन्यर उपकार करिबी। नदी कौन उपकार करे पिला माने? देखो नदीर जल को आमे चाष काम रे लगेई थाउ, कल कारखाना रे मध्य व्यवहार होउची, नदी जल को विशुद्ध करी पानीय जल रूपे व्यवहार करा जाउची। हाँ कि नहीं कुहो? एवं नदी पटु भली उर्वर माटी आनिकी जमा करे जोठी की भल फसल हुए। एणु पिलाटी कहूची मु नदी भली लोकंकर हित करिबी, कहले उपकार करिबी। दुखी अठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। पिलाटी कहूची मु दुखी अठरे हस भरी देवी, हस खेलाई देवी एवं मु तार मित कहले बंधु हेई जीवी, मु तार सांग होई जीवी। पर रहित करई जिए आपणा लोक परी। प्रकृत रे जे अन्यर उपकार करि पारे, जे अन्यर हित करि पारे ना केमिति करे ना निजर लोक भली। आम घरे थिबा मा निजर लोक माने जेमिति उपकार करती आमे सेमिति समस्त को आपणार भाबिकी भल काम करिबा, हित काम करिबा, जोटा कि पिलाटी कहूची। सीए तो एका संसारे सार केही नुहे ता सरी। जी अन्यर उपकार करे सी हूँ संसार रे सार, कहले श्रेष्ठ सबुठारु भल एवं केही ता सरी हेई पारिबे नहीं, कहले ता भली केही हेई पारिबे नहीं। ताले पिला माने तमे माने कौन शिखिल? पिलाटी कहूची फूल परी मु कमल हेबी नरम हेबी, समस्तंकु सबु बेले हसौथिबी एवं समस्तंकु मु खुशी देबी। आहुरी पिलाटी कहूची मु कोइली भली मधुर स्वर रे कथा कहिबी, आउ काहारी मनरे दुख देबी नाही। पहाड़ भली स्थिर होइकी रहिबी, आउ देश सेवा करी मोर जीवन देबी, नाम रखिबी। हाँ कि नहीं पिला माने? नदी भली उपकार करिबी, दुखी अठरे हस भरी देबी।
ଏବେ ଦେଖିଲ ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି କଥା ହେବା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ପିଲାମାନେ ନା। ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଛଲତା ରହିଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନିଜ ନିଜର କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ଆଗକୁ ବହି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସବୁଜ ପରିବେଶ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସତରେ। 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ? 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କୁହ। 4 ନମ୍ବର, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ତୁମେ ବହିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର, ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ଗଛଲତା, ପକ୍ଷୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦେଖୁଅଛି। ନଦୀ ଆଗକୁ ବହି ଚାଲିଛି, ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛ? ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, କୁକୁର ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। 3 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବା 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କୁହ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଜାଣିଥିବା 5ଟି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ ଗେଣ୍ଡୁ, ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ମନ୍ଦାର। 4 ନମ୍ବର, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? ଉତ୍ତର, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ମନ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପକ୍ଷୀ ଭଳି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଆଶା କରେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ବହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। କାରଣ 10 ଥର ପଢ଼ିବା ଯାହା, ଥରୁଟିଏ ଲେଖିବା ତାହା ପିଲାମାନେ। ଏଣୁ ଲେଖିଲେ ତୁମର ବେଶୀ ମନେ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତୁମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଆସ ଗୀତଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା, ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଫୁଲଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ସବୁବେଳେ ହସିବା, ଏଣୁ ତାକୁ ଗାର ମାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାହାଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପାହାଡ଼ରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ସ୍ଥିର ରହିବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଗାର ମାରିବା। ତୃତୀୟରେ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଧୁର କଥା କହିବା, ଏଣୁ ମଧୁର କଥା କହିବାକୁ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନଦୀ, ନଦୀଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଛର ଚିତ୍ର। ଗଛ ଯେମିତି ଅନ୍ୟର ହିତ କରେ ସେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ଏବେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା। ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ନଦୀ, ନଦୀକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣିଛୁ? ନଈ। ଜନ, ଜନ କହିଲେ ହେଉଛି ଲୋକ। ସରି, ସରି କହିଲେ ସମାନ। ସଦାବେଳେ, ସଦାବେଳେ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ। ଏବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେମିତି ନଈ, ନଈ ଆଗକୁ ବହି ବହି ଯାଏ। ସେଟା ଜନ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଜନହିତକର କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି କହିବି ରହିବି, ସେଗୁଡ଼ା ହିତ ମିତ, ଯିଏ ସିଏ, ପରି ସରି, ମନ ଜନ। ଏବେ କଥାରେ କ'ଣ କହିବା ଲେଖିବା। ଯେମିତି ପରାଏ ପ୍ରାଏ, କରଇ କରି,
ପଥେ ପଥରେ ଏହିଭଳି। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, କବିତାଟି ପଢ଼ି ତୁମେ କାହାପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ଆଉ ତାର ଚିତ୍ର କରି ନାମ ଲେଖ। ଏଇଠି ଗଛର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଗଛ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାହାଡ଼ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର, ତଳଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ ଓ ସେହି ଭାବ କବିତାରେ କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଲେଖ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। କେଉଁ କବିତାଟି ବୁଝାଉଛି ନା ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଖ ନମ୍ବର, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। କ'ଣ ହେବ, ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ଗ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। କ'ଣ ହେବ, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ନଦୀ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ଯେକୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନା ନଦୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ନଦୀ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ଆଣି ଜମା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବି। 3 ନମ୍ବର, ତୁମ ସାଙ୍ଗର 2ଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗର ଭଲ ଗୁଣ, ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସତ କହେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ଏବେ କ'ଣ କହିଛି, ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। କ'ଣ ହେବ, ଚଟ, ନଳ, ଚାମଚ, କାମ, ପୋଟଳ, ମକା, କାନ, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ଖ ନମ୍ବର, ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର, କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ଏବେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ବଣରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ମୟୂର, ଠେକୁଆ, ବାର୍ହା ଇତ୍ୟାଦି। ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା 2 ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ଜନମନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରୁ ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଶୁଣ, ବୁଝ ଆଉ କୁହ। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ସାର୍ଟ ବା କୁର୍ତ୍ତା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖୁଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ହଳ କରୁଥିବା କୃଷକ, ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? 2ଟି ବଳଦ, ଜଣେ କୃଷକ, ମୁଣ୍ଡ ହେଲା 3ଟି, ଗୋଡ଼ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର 10ଟି। ଏଣୁ ହଳ କରୁଥିବା କୃଷକ କ'ଣ ହେବ, ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖୁଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଢଗଢମାଳି ଶିଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସ ମିଳିମିଶି ଗାଇବା। ଆସ ପଢ଼ିଥିବା କବିତାକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଅଭିନୟର ସହିତ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରିବ। ଏବେ ଯିବା ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଜାଣିବା ମୋର ଅନେକ ନାମ। ଯେମିତି ଫୁଲର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନାମ ଅଛି, ନା ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ, କୁସୁମ। ସେଭଳିଆ ନଦୀର ନଈ, ସରିତ, ସରିତା। ପାହାଡ଼ର ଅଚଳ, ଶୈଳ, ଅଦ୍ରି। ଗଛର ତରୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପାଦପ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ, ନା କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ହସ, କାନ୍ଦ, ମିଠା, ଖଟା, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ବିପଦ, ଆପଦ, ସ୍ଥିର, ଅସ୍ଥିର, ଆପଣା, ପର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ, ଖାତାରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ।
ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଉପାଦେୟ ହେବ। ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ନିଜ ପରିବାରର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କର, ଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।